हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 राम राम माताजी हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। एक निமிஷம் மாதாஜி நீங்க தான் ஹோஸ்ட் நீங்க வந்து ஆ இது ஆத்தமா நான் அடுத்ததுக்கு போட்டுமா கிளாஸ்க்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி போங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण தேங்க்யூம்மா. माता जी। போலாமா? हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजी हरे कृष्णा पूजश्री माताजी हरे कृष्णा कुमुदा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, नाम माता जी। ஷேர் பண்ணுங்க. வரட்டும். कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा பூஜஸ்ரீ சொல்றீங்களா விஷ்ணு பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. विष्णु प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु। பூஜஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு ரவுண்ட் हरे கவுண்ட் कृष्ण பண்ணி माता जी। ट्रैवल இருக்காங்க மாதா ஜி। அப்படிங்களாமா? சரி, விஷ்ணு பிரபு நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. அவங்களுக்கு டைம் வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி, டியூட்டில இருந்து வந்துட்டு போயிருக்காங்க. ஆமாங்க எல்லாரும். माता जी நான் வந்துட்டேன், நான் வேணா ஸ்டாண்ட் பண்றேன்। ஓகேங்க மாதாஜி। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम பாத்ரூம் பண்ணி அப்படியே வந்து हरे பண்ணிக்கிறேன். कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணாமா, கேக்குதாம்மா நான் பேசுறது? கேக்குது ஹரே மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதாம்மா? ஹரே இல்ல மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியல கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதா? இப்ப தெரியுதாம்மா? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதாம்மா? இல்ல மாதாஜி பூஜாஸ்ரீ இல்ல தெரியுதாப்பா? தெரியல தெரியலீங்க மாதாஜி. தெரியுதாம்மா? இப்ப தெரியலன்றாங்க. இருங்க தெரியுது. ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியுதுங்க. தெரியுதுங்க. போயிடுச்சுங்க மேடம். ஓகே, போயிடுச்சா? போயிடுச்சாமே. வந்துருச்சு மேடம். ஓகே ஓகே ஸ்லைட் ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியலன்னா சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்க. நீங்க ஸ்கிரீன் நீங்க இருக்கிறது தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஸ்லைடு போடுறது தெரியல. ஓ, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா? ஆமா. ஸ்கிரீன் ஷேர் வந்து சொல்லு. ஸ்கிரீன் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஓகே தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. விஷ்ணு பிரபு, நாளைக்கு நீங்க ஷேர் பண்ண நாளைக்கு. விஷ்ணு பிரபு. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. நாளைக்கா மாதாஜி? நாளைக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூப்பா. யார் ஜெயராதா மாதவ பாடுறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு கேட்டுங்க. தெரியும். பெண்ணரசி மாதாஜி பாடுறீங்களா மாதாஜி? ஜெயராதா மாதவன். மோகன சுந்தரம் பிரபுஜி. ராமமூர்த்தி பிரபுஜி. மாதாஜி யாரும் இல்ல மாதாஜி. நீங்க பாடுங்கம்மா. ஓகேங்க மாதாஜி. பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி, பாடுறேன் மாதாஜி. जय माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदना जय प्रजनरंजनी जय यशोदनंदना जय प्रजनरंजनी जय यमुना धीर वनचारी जय यमुना धीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யார் மங்களாச்சரணம் படிக்கிறீங்க? பிரபு யாராச்சும் படிங்க. விஷ்ணு பிரபு நீங்க படிக்கிறீங்களா? சேவல் இருப்பாராட்டுக்கு மாதாஜி. அவரு வேற என்ன கொடுத்துங்க பாக்கலாம். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் படிங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सहैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைத்து பக்தர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 18வது அத்தியாயம், மோட்ச சந்நியாச யோகா. இது எப்படி சொல்லலாம்னா துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி முடிவு என்ன, துறவின் பக்குவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோடைய ஒரு கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். ரீகேப். யாருக்கு என்ன நினைவு பார்த்து சொல்லுங்க, ஸ்கிரீனை பார்த்து சொல்லுங்க. யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஏன்னா நான் ஒன்றும் எல்கேஜி யூகேஜி 1வது படிக்கிற குழந்தைங்க கிடையாது. சாரி, அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஒன்றும் ரொம்ப படிச்சோம் கிடையாது. இதுல நம்ம எல்கேஜி நர்சரி குழந்தைங்க மாதிரி தான். நேற்று நடத்திட்டு இன்னைக்கு இல்ல உடனே நடத்திதான் 1 வருஷம் படிச்சு ஒரே ஒரு சாப்டர் கூட ஒரு சாப்டர் ஒரு வருஷம் படிச்சாதான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நாம ரொம்ப ஸ்பீடா படிச்சுட்டு வரோம். அதனால கேட்டா யாருக்குமே சரியா வராது. எல்லாருக்கும் அவ்வளவுதாங்க. அதனால என்ன பண்றீங்க, இத பார்த்தே சொல்லுங்க. அத்தியாயம் 17 நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். ஸ்ரத்தா விபாக யோகா எல்லாமே யோகம் தான். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதுல என்ன நினைப்பு இருக்கு பார்த்தது படிச்சுட்டே சொல்லுங்க. அத்தியாயம் 17 முதல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தத்துவம். அதுல இருந்து என்ன, 2வது பாயிண்ட் வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள், 3வது பாயிண்ட் முடிவு. இதை நீங்க என்னுடைய இதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு நினைப்பு வந்துடும். யாரு என்ன சொல்றீங்கன்னு நான் பாக்குறேன். பார்த்து சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நேற்று சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாகம் எப்படி பண்ணுவாங்க, ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பலன் எதிர்பார்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். தமோ குணத்தை வந்து உடலை வருத்திட்டு உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் வருத்திட்டு அந்த யாகங்கள் பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி.
யஜ்ஞம் பண்றது, அவங்களுக்கு தவம் இருக்கிறது, அந்த 3 குணங்களின் தவங்கள், 3 குணங்கள் யஜ்ஞம், 3 இதை பார்க்கும்போது இதுல வந்து என்ன பார்த்தோம்னா, அந்த 3ல வந்து அந்த 3யுமே வந்து எப்படி செய்யலாம்? மனசு, காயா, வாக்கு, உடலால, வார்த்தையால, மனசால 3யுமே செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் எப்படி 3 குணத்துல, முக்குணங்கள், தானம், தவம், இதெல்லாம் எந்த இடத்துல கொடுக்கணும், எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கணும், எது நம்ம அந்த மாதிரி செய்யற அந்த தான தவத்துல வந்து யஜ்ஞத்துல வந்து நம்மளை எது பந்தப்படுத்தும், எது பந்தப்படுத்தாது அப்படின்னு பார்த்தோம். இது 3மே பந்தப்படுத்தும். சுத்த சத்துவகுணத்துல செய்யற அந்த தான தவம் யஜ்ஞம் இது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பந்தப்படுத்தாது. ஆன்மீக நிலையில் நம்மை முன்னேற்றம். அதுல இருக்கிற உணவுகள் பார்த்தோம். 3 குணங்கள் உணவு வகைகள். உணவை சார்ந்துதான் நமக்கு குணங்கள் அமைகிறது இல்லைங்களா? உணவை சார்ந்துதான் ஒருத்தருடைய குணமே மாறுது. இது உண்மைதான். இதுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்றேன். வெஜிடேரியன் அனிமல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சத்து குணமா தான் இருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்திருக்கோம், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிச்சு சண்டை போட்டுக்காங்க. இதே நான்வெஜ் சாப்பிட்ற விலங்குகள் என்ன பண்ணும்? ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிச்சு சண்டை போட்டுருங்க. அந்த உணவு தான் விலங்குகளுக்கே உணவு தான் குணத்தை வளர்த்துது. அப்ப மனிதர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதேதான். அப்பா அடுத்து நம்ம ஓம் தத் சத்து. ஓம் தத் சத்துக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்தேன். எது ஓம் தத் சத்து வந்து பகவானை குறிக்குது, பக்தர்களை குறிக்குது, செய்யும் செயல்களை குறிக்குது. நம்ம பேர் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அடுத்து இன்றைய இது பகவத்கீதை வந்து 17 அத்தியாயத்திலேயே முடிஞ்சிருச்சு. புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லல, பிரபுபாதர் சொல்றது. பகவத்கீதை 17 அத்தியாயங்களையும் முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து மிகப்பெரிய அத்தியாயம் எதுன்னா 18வது அத்தியாயம் தான். அதுல வந்து 78 ஸ்லோகம் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தபடி பெரிய அத்தியாயம் எதுன்னா 2வது அத்தியாயம். அதுல 77 ஸ்லோகம் நினைக்கிறேங்க. 2வது அத்தியாயத்துல 72, இதுல வந்து 78. ஏன் 17 அத்தியாயத்துல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, இந்த 18வது அத்தியாயம் வந்து இந்த 17 அத்தியாயங்களில் சுருக்கம். 17 அத்தியாயங்கள் எல்லாம் மொத்தமா சேர்த்து இதுல கொடுத்துருக்காரு. என்ன சொல்றான்? ரீகேப். நம்ம 17 அத்தியாயம் பார்த்துட்டோம். இந்த 18வது வந்து ரீகேப். அதுதான் 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. பகவான் இந்த பகவத்கீதையில எதை பத்தி பேசுறாரு? யாருக்கு எது புரிதல் சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்ல. தவறா சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது. ஏதோ கவனிச்சிருக்கிறோம், நமக்கு தெரியறத சொல்றோம். நம்ம கூச்சப்படவே கூடாது. இது என்ன? அது ஆன்மீக கல்வி. இதுல யாரும் வந்து தவறாக நினைக்க மாட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையில சரி உங்களுக்கு விளக்கமா கேட்கிறேன். முதல் 6 அத்தியாயம், 2வது 6 அத்தியாயம், 3வது 6 அத்தியாயம். இந்த 3 அத்தியாயமும் எதை பற்றி பேசுகிறது என்று தெரியுமா? கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொன்னது? பூஜாஸ்ரீ. பூஜாஸ்ரீ. வெரி குட். சின்ன பொண்ணு, சின்ன வயசு, நல்லா சூப்பர்மா. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். முதல் 6 அத்தியாயங்களும் கர்மயோகத்தை பத்தி பேசுது. அடுத்த 6 அத்தியாயம் எதை பத்தி பேசுது? தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம், சொல்லுங்க. ஞான யோகம் இல்லம்மா, பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் மாதாஜி. வெரி குட். பக்தி யோகம். இது பரவாயில்ல, அதுக்கு என்ன இருக்குங்க? அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ண, நம்மளா ஒரு குடும்பம். நம்மளாம் வசுதேவ குடும்பம். பகவானோட குடும்பம். அந்த குடும்பத்துல அங்கத்தினர்கள் யாரும் எதுவும் இல்லை. சொன்னா நினைப்பு இருக்கு நமக்கு. ஓ, இந்த இடத்துல தப்பா மாத்தி விட்டோன்னு எப்பயுமே மண்டையில நல்லா பச்சின்னு பிடிச்சுக்கோ. முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், அடுத்த 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், இறுதியா இருக்கிற 6 அத்தியாயம் வந்தது ஞான யோகம்.
இந்த பக்தி யோகம் ஏன் நடுவுல இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? சொன்னாங்களா யாராச்சும் இதை பத்தி? ஏன்னா இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க வீட்டுல, சொல்லுங்க பாக்கலாம், சொல்லுங்க. எல்லா யோகத்தோட பக்தி யோகம் தான் மாதாஜி சிறந்தது. அதனால அது பகவான் அதைத்தான், கரெக்டுமா, வெரி குட். பகவான் கிருஷ்ணர் அதைத்தான் வலியுறுத்தி மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறார். ஞான யோகத்தை விட, கர்ம யோகத்தை விட மிக மிக உயர்ந்தது பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் தான் பகவானிடம் நம்மை அழைத்து செல்லும். அது ஏன் சென்றது இருக்குது? ஏன், அதுதான் நான் கேட்டது. இந்த பக்கம் ஆறு, இந்த பக்கம் ஆறு, நடுவுல இந்த பக்தி யோகம் நடுவுல. ஏன்னா இப்ப நீங்க வீட்டுல இருக்கிறீங்க, வீட்டுல பீரோ வச்சிருக்கீங்க. பீரோவுல பணம், காசு, நகை, விலை உயர்ந்த டாக்குமெண்ட்ஸ், இந்த முக்கியமான நம்ம நகைகள், அதெல்லாம் எங்க வைப்போம்? பீரோவுல, லாக்கர்ல. லாக்கர்ல தான் வைப்போம். அது எங்க வைப்போம்? பீரோவுல நடுவுல வைப்போம். வெரி குட். லாக்கர்ல பத்திரமா இருக்கும், பத்திரமா இருக்கும். லாக்கர்ல நடுவுல தான் இருக்கும். அது போல இந்த பக்தி யோகம் மிக மிக கவனமாக முக்கியமானது, அதனால நடுவுல இருக்கு. ஓகேங்களா? பக்தி யோகம் சேஃப், நடுவுல இருக்கு. பகவான் அதை தான் வலியுறுத்தி சொல்றார். பக்தி யோகம் தான் பகவான். அது மற்றதெல்லாம் கஷ்டமானது. உடம்பு ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்னா உடம்ப வருத்தி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அப்படி இப்படிலாம் செய்யறோம். இது சுசுகும் கருத்தும் அவ்யயங்கிறாங்க, மிக மிக இனிமையானது. இது சுருக்கம், மொத்தம் 17 அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். பார்க்க இது 2 நாள் 3 நாள் இழுத்திருப்போம் சொல்றாரு கிருஷ்ணா. சாரி, மன்னித்து பகவானே. இது மிகப்பெரிய அத்தியாயம். அதனால நல்லா தெளிவா ரீகேப் பண்ணீங்களா? தெளிவா பார்க்கலாம். உங்களுக்கு மறந்ததெல்லாம் என்ன 2-3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிப்போம், அவ்வளவுதான். மறந்ததெல்லாம் நினைவுபடுத்திக்கலாம். முதல்ல முதல் 1 18.1 இருந்து 18.182 போட்டிருக்காங்க கிருஷ்ணா. 2 என்ன சொல்லுதுன்னா 182 போட்டிருக்குவா. 2வா இருக்கும். ஓகே, இது கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். திரும்ப அதை கொடுத்துக்கிறாரு. கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் பேசினாங்க, திரும்ப பகவான் கொடுத்துக்கிறாரு. அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தெரியும். கர்ம யோகத்துல முதல்ல என்ன தெரியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும், அர்ஜுனர் முதல் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுங்க? முதல் அத்தியாயத்தோட பேரு அர்ஜுன விஷாத யோகம். கரெக்ட். வெரி குட். அதாவது குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அடுத்து கீதையின் பொருள் சுருக்கம். அது உடலுக்கு ஆத்மா போகுது. இந்த முதல் அத்தியாயத்தை தான் மேல போட்டிருக்காங்க. என்னன்னா அர்ஜுனின் சந்தேகம். என்ன சந்தேகம் சொல்லுங்க? அர்ஜுனுக்கு என்ன சந்தேகம்? என்ன சந்தேகம்? அதுலயே இருக்கு பதில். அதை படிங்க, ஸ்கிரீனை படிங்க. கொஞ்சம் பெருசு போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டு படிங்க. அர்ஜுனுக்கு என்ன சந்தேகம்? எப்படி போர் பண்றது? நமக்கு நம்மளோட மூதாதையர்கள் அப்ப சித்தப்பா, பெரியப்பா, அண்ணன், தம்பி எல்லாம் இருக்கிறோம். நம்ம எப்படி போர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்குறாரு. நான் பண்ண முடியாது, சொந்தம் எப்படி நான் பண்றது, நீங்க தெளிவுபடுத்துங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அதோட சந்தேகம் இருக்கு. நான் சன்னியாசமே ஏத்துக்கிட்டு போயிடுறேன், நான் சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு. அப்புறம் பகவான் அதுக்கு விளக்குறாரு. அடுத்து இந்த செயல்களுக்கு யார் காரணம்? இத தெளிவா பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இத படத்தை போட்டு உங்களை நான் கேள்வி கேட்கிறேன், அப்ப சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நம்ம முன்னாடி பார்த்தது 18.18 போட்டாங்க. 18வது அத்தியாயத்தில் சுருக்கம் என்னன்னா 1வது பதத்திலிருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தை பத்தி சுருக்கி சொல்லி இருக்கிறாங்க. 18.19 இருந்து 18.40 வரைக்கும் முக்குணங்கள். முக்குணங்கள் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்ல 3 பகுதியா பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. எப்படிமா சொல்லுங்கம்மா? இந்த கடைசி 18வது அத்தியாயத்துல 3 பகுதியும் சேர்ந்து கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜின்னு சொல்றேன். அதுதான். ஆமா, அதுதான் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகத்தை பத்தி பேசுது. அது 3யுமே இறுதியா 18வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருக்காங்க. 17 அத்தியாயத்திலேயே பிரபா சொல்றாரு,
பகவத்கீதை முடிஞ்சிருச்சு. அதனுடைய ரீகேப்பு இதுதான் இந்த அத்தியாயம். எஸ்மா, கரெக்டுமா நீங்க சொன்னது. முக்குணங்கள் செயல்படுபவர்களிலேயே பக்குவமானவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 18.41 இருந்து 55 வரைக்கும் ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. பகவானுக்கான அன்பு 56வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 66 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றாங்க. இறுதி விளைவு என்ன அப்படின்னுட்டு 67 இருந்து 78 வரைக்கும் பேசப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் என்ன? 18.1 12. அர்ஜுனுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது? நானு இந்த சண்டை போடுறதோட எனக்கு சொர்க்கலோகமே கிடைச்சா கூட சரி, நான் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிடுறேன், இல்ல பிச்சை எடுக்க கூட போறேன், நான் சண்டை போடல அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. பௌதீக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துறத்தல். இந்த பௌதீக நோக்கங்களுக்காக நம்ம செயல்களை துறக்க கூடாது. தியாகம் என்ன செய்து பலன்களை துறக்கணும், செயல்களை துறக்க கூடாது. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு கர்மன் நேவ அதிகாரங்கிறாரு. செயல் செய்யுங்க, அந்த செயலின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணியுங்கள். நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். நம்பிக்கை அடைந்தவுடனேயே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். உங்களுக்கு என்னன்னா நமக்கு தான் இது, நாம அதான் நான் சொன்னேன், கேட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம சொல்றது சிரவணம் சிரவணம் சிரவணம். அதே மாதிரி புரியலையா தெரியலையா கேள்வி கேட்கணும். கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாதான் விடை கிடைக்கும். விடை வேணுமா? நம்பிக்கையும் தெளிவும் அடைய வரைக்கும் நம்ம விடை கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தா விடை கிடைக்கும். உங்களுக்கு நம்பிக்கை எப்ப கிடைக்குதோ அப்பதானா நீங்க பின்பற்றலாம். யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பின்பற்றுவாங்களா? பின்பற்ற முடியாது. நம்பிக்கை இருந்தாதான் பின்பற்றுவாங்க. அதான் ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் படிங்க. யார் படிங்க? மாதாஜி ஒருத்தர கூப்பிடுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. படிங்க படிங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய பயன்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுன உவாச்ச. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா பிரபு? படிக்கிட்டா மாதாஜி. பிரபு படிக்க. பிரபு படிச்சாருங்களா? அவர் படிச்சு பழக. பிரபு படிங்க. சந்நியாச மகாபதே தத்துவம் ஸ்வேதிதம் சசுரசே புருத்தேஷி நிஷாதனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுன உவாச்ச. சந்நியாசஸ்ய மகாபாவோ தத்துவம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ பிரதக்கேசி சூதனஹா. என்ன சொல்றாரு பகவான் இந்த இடத்துல? அர்ஜுனன் சொல்றாரு பகவான் என்னன்னு, பலம் பொருந்திய பயங்களை உடையவரே அப்படிங்கிறாரு. நான் தியாகத்தை பத்தியும் சன்னியாசத்தோட நோக்கத்தை பத்தியும் புரிந்து கொள்ள விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிறாரு. ரிஷிகேஷா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா இருக்கனா? ஏன்னா இது முதல்ல சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? கேஷம்னா அர்த்தம் மாதாஜி. புலன்களை வென்றவர் மாது. புலன்களின் அதிபதி. வெரி குட் பிரபு. யார் சொன்னது? சண்முக சுந்தரம். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. இவ்வளவுதான். ஏதாவது ஒரு 10 கேள்வி கேட்டா ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம கொஞ்சம் நினைப்பு வரணும், அந்த சிந்தனையில இருக்கணும். எல்லாருக்கும் நிறைய வேலை இருக்குது, நம்மளுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் வேறு வேறு விதமா இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம கிளாஸ விட பரவாயில்ல, பதில் சொல்லாட்டா கூட கிளாஸ் நம்ம கண்டினியூ அட்டன் பண்ணணும். என்ன கேட்கிறாங்களே மாதாஜி சொல்ல முடியும்னு சொல்லி தயவு செய்து யாரும் நின்றுடாதீங்க. அது எனக்கு பாவம் ஆயிடும், அபராதம் ஆயிடும். அதனால நிக்க கூடாது, கேட்கணும். இந்த மாதிரி நினைப்புகள் சொல்லுங்க. ரிஷிகேஷன் ஏன் சொல்றாரு சொல்லுங்க? இந்த இடத்துல புலன்கள் நெருதுன்னு ஏன் சொல்றாரு? அவரால் புலன்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல.
புலன்கள் தனது கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது. புலன்கள் தனது கட்டுப்பாட்டுல இல்ல. பகவானே அதனால அந்த வார்த்தையை சொல்லி கேட்கிறாரு ரிஷிகேஷா அப்படின்ட்டு. புலன்களின் அதிபதி யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ரிஷிகேஷன்ற பெயரால அழைக்கப்படுகிறாரு. அவர் நினைச்சாதான் நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதனால இந்த இடத்துல நீ கேசி என்ற அரக்கனை கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகேசம் சொல்லி கேட்கிறாரு. எனக்கு இத பத்தி விளக்கணும், நீங்க சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க. தியாகம்னா என்ன, சன்னியாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை இங்க முன்வைக்கிறார் அர்ஜுனன். என்ன கேள்வி கேக்குறாங்க படிங்க. தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் இரண்டும் ஒன்றா அல்லது வேறா? துறவு வாழ்வின் நோக்கம் என்ன? கேசி நிசூதன. கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரே, என்னுடைய சந்தேகம் என்னும் அசுரனை கொள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. கேக்குறாரு தியாகம்னா என்ன, சன்னியாசம் ரெண்டா ஒண்ணா? இப்ப தியாகம் வீட்டை விட்டு சன்னியாசம் எடுக்கிறேன்னு என்ன பண்றாங்க, நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டை விட்டு போயிடுறது. குடும்பம், குழந்தைங்க, பிள்ளை, குட்டி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காவிக்கு கட்டிட்டு போறது. இது தியாகம் சொல்றதா இல்ல சன்னியாசம் சொல்றதா? இது ரெண்டும் ஒன்னா இல்ல வேறா? துறவை பத்தி கேட்கும்போது இந்த துறவு வாழ்வோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்கிறாரு. இந்த இடத்துல கேசி நிசூதனா. ஏன்னா கேசிங்கிற அசுரனை கொன்னாரு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு அர்ஜுன? சந்தேகத்தை அரக்கன் அப்படிங்கிற சொல்லோட ஓமையா சொல்றாரு. என்கிட்ட இருக்கிறது இப்ப என்கிட்டயே அசுரன் இருக்கிறான். என்கிட்ட இருக்கிற அசுரன் யாரு? சந்தேகங்கிற அசுரன். அந்த அசுரனை நீங்க கொள்வீராகன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. அடுத்து என்ன இருக்குது? இருங்க. ரெண்டு ஸ்லைட ஒன்னா படிச்சிருங்க. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. காம்யானாம் கர்மாணாம் ஞானசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராக்குஷ்த்யாகம் விநாசனக. புருஷோத்தமரான கூறுகிறார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா கண்டினியூவா. சந்நியாசம் ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம். தியாகம் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் தியாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. பகவான் சொல்றாரு ஜட ஆசைகள் அடிப்படை. ஜட ஆசைகள்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். மெட்டீரியல் ஆசை என்னன்னு, நான் இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கணும், இன்னும் வீடு வாங்கணும், பேர் புகழ் பெறணும், பட்டம் பதவி, இந்த மாதிரி இது நிலையில்லாதது எல்லாமே. இதன் மேல ஆசை வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த ஆசையை துரத்தல் தான் சந்நியாசம் சொல்லி சான்றோர்கள் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த செயல்களின் செய்யற செயலோட பலன்களை துறப்பது தியாகம் சொல்லிட்டு அறிஞர்கள் சொல்றாரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சந்நியாசங்கிறது அதேதான். ஜடாசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறக்கிறது சந்நியாசம். எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. யாரு படிக்கிறாங்க மாதாஜி? உமாபதி சிவா பிரபு படிங்க பிரபு. கூப்பிடுங்க, ஒரு ஒருத்தரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் கலந்துருக்கீங்க. எல்லா விதமான பல்நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தபத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம செய்யற செயல்களை எல்லாமே தோஷமா நினைக்கணும், அவற்றை துறக்கணும்னு சொல்லி சில அறிஞர் சொல்றாங்க. இருந்தா கூட யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை இது முக்கியமான பாயிண்ட். எந்த பாயிண்ட்? இதை நினைப்பு வச்சுக்கணும். நம்ம இதெல்லாம்
யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை மட்டும் என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது. சில சாதுக்கள் சொல்றாங்க. இது அருமையான பாயிண்ட். பகவானே இதை சொல்லுவாரு. யாகம் யாகம்ன்றது நம்ம சங்கீர்த்தன யக்னம். கிருஷ்ணா. யாகம் என்றால் சங்கீர்த்தன யக்னம், தானம் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வை தானம் பண்ணுவது. பிரபுபாதர் இஸ்கான் புக்கு பகவானை பத்தி சொல்ற புக்கு, எந்த புக்குனாலும் பரவாயில்ல, பகவத்கீதை, பாகவதம், பிரபுபாதருடைய சின்ன சின்ன புக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது. ஆன்மீக புத்தகங்கள். இதை தானம் பண்ணணும். கிருஷ்ண உணர்வு தானம் பண்ணணும். தவத்தின் செயல்களை, இந்த செயல்களை நம்ம என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தியாகத்தை பத்தி 2 அபிப்பிராயங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். படிங்க பிரபு. படிக்காதவங்க படிங்க பிரபு. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி துரத்தல். ஒருபோதும் கைவிடாதே. யாகம், தானம், தவம். ஏனென்றால் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் யாருக்கும் பாவங்கள் வருவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க பிரபு. பிரபு படிங்க பிரபு. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதவி. நிஷ்யம் விஷ்ணு மேதத்ர இத்யாகே பரதஸ்தம இத்யாகோ புருஷ வியக்ர பிரிவித சம்பிரஜித. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பலன் நோக்கு செயல்களை தோஷமா எண்ணி திறக்கணும்ன்றாங்க. இது நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம். பலனை கருதி செய்யறோம். அந்த பலனை கருதி செய்யற செயல்களால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அது என்ன? அது ஆரம்பத்தை பார்த்தா கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. அதை பார்த்திருக்கோம். செயல்கள்னாவே 3 விதமான செயல் இருக்குது. நினைப்பு இருக்குங்களா? கர்மானா என்ன? நம்ம செய்யற செயல். அது பலன் இருக்குது அதுலயும். விகர்மானா சாஸ்திரங்களில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள். அகர்மாங்கிறது கர்மாவும் இல்லை, விகர்மாவும் இல்லை, பகவானை முன்னிட்டு பகவான மையமா வச்சு செய்யற செயல். இந்த கர்மா விகர்மா இதெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு விகர்மா செய்யும் போது நம்ம நரகத்துக்கு போவோம், அங்க துன்பப்படுவோம். அதுக்கு உண்டான தண்டனை நமக்கு கிடைக்கும். கர்மாவா செய்யும் போது சொர்க்கத்துக்கு போவோம். சொர்க்கத்துல போய் சந்தோஷமா இருப்போம். குறிப்பிட்ட நாள் எப்ப கீழே விடுவோம்னு தெரியாது. இந்த கர்மா விகர்மா இதை விட்டுறணும். நம்ம அகர்மாவை வேலை செய்யணும். அகர்மா செய்யும் போது இந்த இடத்துல சொல்றது என்னன்னு, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி திறந்துட்டோம். ஒருபோதும் எதையுமே கைவிடாதுன்னு சொல்றது என்னத்தை கைவிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? யாகம், தானம், தவம். கரெக்ட். இததான் நீங்க சொல்லினா சந்தோஷம். ஒருபோதுமே கைவிடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றாங்க. யாகத்தையும் தானத்தையும் தவத்தையும் கைவிடவே கூடாது. ஏன்னா அது பகவான் நம்மளை கொண்டு போகுது. பலன் தரும் செயல்கள் பலனை நமக்கு எங்க கொண்டு விடும்? கடைசி சொர்க்கத்துல வாழ்றது கூட அது டெம்பரவரி வாழ்க்கை. சொர்க்கத்துக்கு போனா அவன் பர்மனன்ட் கிடையாது. பகவான் கிட்ட போனாதான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். ஒரு நான் 108 ஜோடிக்கு இலவச கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன். ஒரு 1000 பேத்துக்கு கண் ஆபரேஷன் பண்ணி வச்சேன். நான் பாடசாலை திறந்தேன். நான் ரத்த தானம் பண்ணேன். அது இது அதுன்னு செய்யறதெல்லாம் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லல. கர்மாவில சேருது. கர்மாவில சேருது. நமக்கு கர்மா தேவையில்லை. நமக்கு அகர்மா வேணும். நம்ம ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி இருந்து விடுபடணும். வேதங்கள் என்ன குறிப்பிடுறதோ அதை செய்யணும். என்னது? ஏனென்றால் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் யாருக்கும் பாவங்கள் வருவதில்லை. இதுல ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம். என்னன்னு, யாகம் பண்ணும்போது மிருகங்களை பலி கொடுக்குறாங்களே, இப்ப யாகத்தை கைவிட வேணாம்னு சொல்றீங்க. யாகத்துல குறிப்பிட்டபடி யாகத்துல சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னுட்டு, வேதத்துல யாகம் நம்ம செய்யும் போது நம்ம மிருகத்தை பலி கொடுக்கலான்னு.
ஆனா அதனுடைய ஒரு தாற்பயம் என்ன? அந்த விலங்கு வந்து வயதான விலங்கு தான் பலியிடுவாங்க. அந்த விலங்குக்கு ஒரு புது வாழ்வு கிடைக்குது. புது வாழ்வு கிடைக்கிறது. அது தெரியறதில்ல. அதே மாரி வேதங்கள்ல கூட சொல்லிருக்காங்க என்னன்ட்டு, வியாபாரிகள் வந்து பிசினஸ் பண்ணா பொய் சொல்லலாம் அப்படின்னுட்டு. பட் வியாபாரமே பொய்யா இருக்கக்கூடாது. வைக்கலாம். அநியாய லாபம் வைக்கக்கூடாது. சொல்லலாம். நான் ரூ. 10 வாங்கின பொருள, நான் 12 வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரூ. 12 விக்கலாம். பட் அதே ரூ. 10 வாங்கினா நான் ரூ. 20 வாங்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. பொய் சொல்லலாம். அதுவும் ஒரு பால் எதுக்கு? குடிச்சியா? வேணுமா? அவர் சாப்பிட்டுமா? ஒரு எவ்வளவு மூட்டம்? ஜீவன உபயோகத்திற்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் வாழ்க்கை தேவைக்காக. தவறு கிடையாது. தியாகத்தை பற்றி நான் சொல்றேன், என்னை பத்தி கேளுங்கிறார் பகவான். சாஸ்திரத்துல வந்து 3 விதமான தியாகம் இருக்கு. என்னென்ன தியாகம்? செய்யப்படும் இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் துறவு வந்து 3 விதமானது. நாம எந்த மாதிரி செயல் செய்யறோம்? இயற்கை குணங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். படிச்சிருக்கோம், தெரியணும், சொல்லணும். யாருக்கு தெரியும்? குணங்கள் 3 விதமான குணங்கள். சத்வகுணம், தமகுணம், ரசகுணம். சத்வகுணம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி இந்த மாதிரி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. அது வெரி குட். இந்த இயற்கை குணங்கள் அடிப்படையில் தான் வந்து துறவு 3 விதமானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். படிங்க படிங்க பிரபு. யாராச்சும் கிருஷ்ணர் தனது அபிப்பிராயங்கள் தரும்போது கவனமாக கேட்டு நேர்மையாக பின்பற்றுங்கள். அவருடைய அறிவுரைகளுக்கு அப்பால் எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப பகவான் வந்து சொல்றாரு, யாருக்கு? அர்ஜுனுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனுக்கு சொல்ற மாதிரி அர்ஜுனுக்கு தெரியாது கிடையாது. அர்ஜுனுக்கு சொல்ற மாதிரி பின்னால வர நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க பின்பற்றணும் அப்படின்னுட்டு. இப்ப நமக்கு வந்து இந்த அறிவுரை மிக மிக முக்கியமானது. இதுக்கு மேல நமக்கு எந்த அறிவுரையுமே தேவையில்லை. பகவான் சொல்றதை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும், நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிச்சு படிங்க. படிங்க பிரபு. யங் தான ஸ்தப கர்மா நத்சஞ்சயம் கர்ம ஏவதத்யஞ்சோன தானம் தபஸ் சைவ பவானி மனுஷ்யாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து துறக்க கூடாது, பகவானே சொல்றாரு. அதை செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்? மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட அது தூய்மைப்படுத்துது. அதனால நாம வந்து என்னைக்குமே நம்ம அதை துறக்க கூடாது, கைவிடக்கூடாது. யாகம் வளர்க்குறாங்க, இங்க தானம் கொடுக்குறாங்க. இதுல என்னன்னா, யாகம் வளர்க்கும் போது எதுக்காக யாகம் வளர்க்குறோம்? தானம் கொடுக்கும்போது யாருக்கு தானம் கொடுக்குறோம்? தவம். இன்னைக்கு எல்லாருமே ஏகாதசி விரதம் இருக்கீங்களா? அதை கேட்டா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஏகாதசி நாள். எல்லாருமே விரதம் இருக்கிறீங்களா? யார் இருக்கல? பாவம், உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கும்போது, இப்ப சுகர் பேஷண்டா இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க இவ்வளவு நாளா. எல்லாம் ஏகாதசி விரதம் ஃபாலோ பண்றீங்களா? ரொம்ப சந்தோஷம். யார் பண்ணல பரவாயில்ல, பண்ணலங்கிறது சொல்ல வேண்டாம். நீங்க அடுத்த முறை இன்னும் 15 நாள் அடுத்த ஏகாதசி வருது, அப்ப தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏகாதசிங்கிறது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது தாங்க. மத்த நாளோட ஏகாதசிக்கு நல்லாவே சாப்பிடணும். மத்த நாள் கூட வேலை செஞ்சு அதுல சாப்பிட விட்டுரும். ஏகாதசி பாருங்க, நல்லா ஹெல்த்தி ஃபுட்டு. உங்களுக்கு பசி, ஒரு சிலர் சொல்றாங்க, உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஏகாதசி விரதத்துல உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருக்கா? அல்ல, பசிக்குது, எங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லும்போது சாம சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம். சாம அரிசி சாதம். அதே மாதிரி ரொம்ப பசிக்க முடியலன்னா பேரிச்சம்பழம், எங்க மாதாஜி சில பேரிச்சம்பழம் போடுவாங்க, பாலை ஊத்துவாங்க, மிக்சியில அடிப்பாங்க. அது அப்படியே பசி கட்டும். நீங்க எதுக்காக இதை கூட சாப்பிட சொல்லுங்க? பசிக்குதே பசி நினைவுல இருக்க வேண்டாம். பகவானை நினைக்கணும். பகவான் நினைத்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். இப்ப டெம்பிள் எல்லாம் இருக்காங்க, எவ்வளவு சர்வீஸ் பண்றாங்க.
அவங்க சாப்பிடாத இருந்தா சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆகுமா? ஹெல்த்தியும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? சுகர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். அதனால நாம சாப்பிடணும், இந்த பொருள் சாப்பிடணும். சாப்பிட்டு உடம்ப நல்லா வச்சுக்கணும். அந்த உடம்ப வந்து அழிய போற உடலு, அந்த உடலை வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த யாகங்கள்லாம் எதுக்கு? தானம் கொடுக்கறது எதுக்கு? பார்க்கலாம், படிங்க. 2 ஸ்லைட் படிங்க. சின்னதா தானே படிங்க பிரபு. பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள் அனைத்தும் பரம புருஷரை அடைவதற்காகவே. தானம் கொடுப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கானது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுங்க படிங்க பிரபு. அடுத்தது படிங்க பிரபு. வேதான் யபீது கர்மாணி சங்கம் யக்தவா பாலனிச கர்தவ் யனிதி மோ பார்த்த நிதிஸ்திதம் மதம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதுவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரவாயில்ல பிரபு, நல்லா படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி படிக்கணும். நீங்க வீட்டுல படிச்சு பழங்க, நல்லா வரும். அபித்து கர்மாணி சங்கம் தியாக்தவா பலானி ச கர்த்தவ்யானி திமே பார்த்தா நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். பகவான் ஒரு முடிவான ஒரு அபிப்பிராயத்தை சொல்றார். தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை பகவான் சொல்றார். என்னென்ன செயல்? இந்த செயல் என்னென்ன? யாகம், தானம், தவம். இந்த செயலை செய்யும் போது நம்ம பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. இதை ஒரு கடமை, இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யணும். பகவான் வந்து இந்த கருத்தை சொல்றாரு. எந்த மாதிரி மனநிலை சொல்லுங்க? எந்த மாதிரி மனநிலை? படிங்க. பற்றுதலின்றி சொல்லுங்க பிரபு, படிங்க. அனைத்து செயல்களும் செய்யப்படும் மனோநிலை. பற்றுதலின்றி நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணமின்றி சங்கம் எதுவாதா எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் பலன் ஒரு கடமையை செய்ய வேண்டும். கர்த்தவ்யானி. படிக்க வந்துடும் பிரபு. எல்லாரும் நாங்களும் அப்படிதான் படிக்கும் போது நீங்க அதெல்லாம் வந்து வைக்கவே படாதீங்க. படிங்க. யாரும் சரியா படிக்க முடியாது. நம்மளாம் அதுவும் தமிழ்நாட்டுல தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவங்க. ஹிந்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சா கொஞ்சம் அதுவும் வரும். மற்றபடி நமக்கெல்லாம் அவ்வளவுதான். 4 கா 4 சா 4 பா 4 டா 4 தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, நீங்க இருக்க தமிழ் எழுத சரியா படிச்சா போதும். ஓகே. பகவான் சொல்றாரு, நான் செய்யறேன். நான் என்ன இந்த இடத்துல நான்கிறது வந்து மமகாரம், அகங்காரம். நான்கிறது என்ன? அகங்காரம். அகங்காரம். மமகாரம், அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அதனாலதான் பாருங்க, அடியேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல தாசன். நான் அந்த வார்த்தையை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால சொல்ல முடியல, இல்ல சொல்லணும். பிரபு சேவடி சாச்சு சேவிச்சுக்கிறேன்னா மாதாஜி சொல்லுவோம் மாதாஜி. நாங்க சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. அதுதான். அதாவது அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதுல போனதுனால அதுக்கு முன்னாடி வரதில்லை, போயிட்டு சொல்றாங்க. நம்மள மாதிரி இருக்க கொஞ்சம் அதுல போவாதவங்களுக்கு கஷ்டம், நாமளும் கத்துக்கணும். அதனாலதான் நமக்கு தீட்சை கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க? தாசன் வைக்கிறாங்க. தாசன், தாசி அப்படின்னு சொல்லும்போது அடியவர்கள், அதுலயும் அடியவருக்கு அடியவரா இருக்கணும். தாசான தாசன் அப்படி இருக்கணும். அதுதான் பட்டுதல் இல்லாம அகங்காரம் இல்லை. நான்ற அகங்காரம் இல்லை. நாங்கும்போது என்னுடைய உடல் மேல எனக்கு பற்றுதல். நான் யாரு? இந்த அழிய போற தேகம். அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. எனக்கு இது செஞ்ச பலன், பலானிச்சா பலன். அதே தமிழ் பாருங்க, பலானி பலன். எந்த பலனையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. கர்த்தவியன கடமை, அத கடமையா செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. படிக்கவே இல்லை நீங்க. படிக்காதவங்க படிங்க பிரபு. விஷ்ணு பிரபு படிங்க.
तस्य तु सन्न्यासः कर्मणोपत्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस्परिकीर्तितः. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகைய துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறார். கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? விதிக்கப்பட்ட கடமை, நமக்குன்னு இந்த கடமை இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு. அதை நம்ம கடமையா திறக்கக்கூடாது. அந்த துறவு அதை திறந்தா தமோ குணம், அது சத்துவ குணம் கிடையாது. இப்போ பௌதிக திருப்திக்கான செயல், நம்ம பௌதிகமா இருக்கிற செயல் துறக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது. இப்போ ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறாரு, அவர் திறந்துட்டாரு. பட் அவரு கல்யாணத்துக்கு போக கூடாதுன்னு கிடையாது. ஒரு பக்தருக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ சன்னியாசி போலாம். சன்னியாசி போய் அவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. அதே மாதிரி சன்னியாசிகள் தனக்குன்னு சமைச்சு சாப்பிடக்கூடாது, சாஸ்திரம் சொல்லுது. தனது சீடர்கள் இருக்காங்க, இப்ப அந்த சீடர்களுக்காக அவங்களுக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் மேல போகணுமா, அதற்கு அவர்களுக்கு அந்த சன்னியாசி சமைத்து கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த மாதிரி செய்யலாம், அது தவறு கிடையாது. பட் நம்ம செய்ய வேண்டியது செய்யாத இருந்தா அது அந்த மாதிரி கடமை திறக்கிறது தமோ குணத்துல இருக்குது. விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, உனக்கு நீ என்னவா இருக்கிற, உனக்கு என்ன இருக்குது, அந்த கடமை நீ செஞ்சு ஆகணும். அதை திறந்தினா தமோ குணம் ஆயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க பிரபு. 1க்கு 2 படிங்க, படிக்காதவங்க எல்லாருமே படிங்க பிரபு. இன்னைக்கு ஏகாதசி ரொம்ப நல்லது, பகவத்கீதை படிச்சா. படிக்கிற மாதாஜி. இது ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? இல்ல ரொம்ப மெதுவா படிங்க, பரவாயில்ல. சரி, நான் படிக்கலன்னா நாங்க படிக்கிறோம், பரவாயில்ல. கம் துகம் இத்யவ யத் கர்ம காயத் தேச பயாத் த்யஜேத் சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபைத். என்று தொல்லை நிறைந்தவை கருதியோ உடல் அசௌகரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமை, இந்த அது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது தமோ குணம், இது ரஜோ குணத்தை திறக்கிறது. எப்படின்னா, இப்போ உடல் அசௌகரியத்துக்கான பயம், இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, இப்ப நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க, இப்ப பூஜாஸ்ரீ மாதவி இருக்காங்க, விஷ்ணு பிரபு இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் இளம் பக்தர்கள். இவங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. காலங்காலத்துல ஒரு 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும். அவங்க என்ன, சரி நான் இந்த இது பண்றதுனால நான் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது இல்ல, இந்த மாதிரி நான் இந்த பக்தி சேவைக்கு வந்துட்டேன், நான் போய் சம்பாதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நாம போய் சம்பாதிக்கணும். ஏன்னா அது பணங்கிறது பௌதிகம், அதுக்கு மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த அட்டாச்மெண்ட் அதுக்காக கிடையாது. அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னா இருக்கலாம். எதுக்கு? நம்ம வாழ்க்கை தேவைக்கு இருக்கலாம். அதை சம்பாதிச்சு பகவானுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு வளர்த்துறதுக்கு நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். அதுக்கு வேலைக்கு போலாம். நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு முழுக்க நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திக்காக நம்ம அந்த இது பண்றது தவறு. உடல் அசௌகரியக்கான காலங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, அசௌகரியம் என்ன, உடல் அசௌகரியம், காலங்காலத்தால 3:30 மணிக்கு தான் 4 மணிக்கு தான் நல்ல தூக்கம் வருது. தூங்குறத விட்டு எழுந்து, அந்த மாயா அடுத்தது தூங்குன்னு உடம்பு எழுந்துக்கலன்னா கூட அந்த சோம்பேறித்தனம், அப்படியே தூங்கணும். ஐயோ இப்படியே எந்திரிக்கிறோமே, நம்மளால முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு நம்ம வேணாம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க பாருங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு போது நம்ம பகவானை கும்பிடுறது, முக்கியமா பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கணும். இதை நம்ம துறந்துட்டா என்ன அர்த்தம்? ரஜோகுணத்தில் துறப்பதா. ரஜோகுணத்தில் துறக்கிறதுனால என்ன ஆகும்?
அதோட பலன் வந்து நமக்கு வந்து பலன் இல்ல, பலனை விளங்க இயலாது. அடுத்து இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிற துறவு. எப்படி சத்துவ குணத்துல இருக்கிற துறவு சொல்லுங்க, படிங்க. காரியம் யோயத் கர்மா ஞாயதம் கிரியோதோ அர்ஜுனா ரங்கம் யக்தவா பலம் ஷைவ ஜாக சத்வீகோ மதஹ. ஓ அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகர்ஜி. இப்ப தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஒருத்தர் வேலைக்கு போறார். அப்படி வேலைக்கு போகும்போது அவர் வேலைக்கு போய் அங்க வேலை செய்யறாரு. அங்க இருக்க தொழிலாளர்கள் கூட வந்து சங்கம் வைக்கிறது இல்ல. வேலை செய்யறாரு, வேலை நேரத்துல இருக்கிறாரு. அப்ப அவருடைய மனசு, அவருடைய புத்தி எங்க இருக்குது? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்குது, பகவான் மேல இருக்குது. இதுதான் வந்துட்டு அந்த துறவு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. சத்துவ குணம் துறவு. எப்படி நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவத பார்த்தோம், ரஜோகுணம் துறவு. என்னால முடியல, எனக்கு உடம்பு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, எனக்கு சௌகரியமா இருக்கணும், நான் தூங்கணும், நான் இது செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ரஜோகுண துறவு. நாம வந்து இப்ப போய் செய்யறோம், வேலைக்கு போறோம், செய்யும் போது அந்த ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறோம். அங்க இருக்க தொழிலாளர்களோட நம்ம சங்கம் வைக்கிறது கிடையாது. பகவானோட நினைவிலேயே நம்ம அங்க வேலை செய்யறோம். இது வந்துட்டு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது. இப்ப முக்குணங்களில் துறவு. இப்ப இவ்வளவு நேரம் 3 பார்த்தேன் இல்லைங்களா? அந்த 3 தான் திரும்ப இங்க சொல்லப்படுது. இந்த 3ஐயும் படிங்க. தத்துவ குணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடமைகளை பௌதீக பற்றுதலோ பலனுக்கான ஆசையோ இல்லாமல் செய்வது. ரஜகுணம் தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் ஆசௌகரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பது. தமோ குணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மயக்கத்தினால் துறப்பது, பந்தப்படுத்திவிடும். நன்றி மாதாஜி. பார்த்தது எதான்? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல நானும் உதாரணம் சொன்னேன் சத்துவ குணத்துக்கு. ஃபேக்டரியில வேலை செய்தா கூட நாம அங்க இருக்க தொழிலாளர்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது கிடையாது. அங்க நாம செய்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறோம். கிருஷ்ண உணர்வு செய்வது சத்துவ குணம். ரஜோ குணம்ங்கிறது ஐயோ என்னால செய்ய முடியல, காலங்காத்தால மங்களாரத்துக்கு போறதா இருக்குது. பாருங்க 9 மணி காலையில இருந்து நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தேன், எனக்கு டிஸ்டர்பா இருக்குது. இப்போ எவ்வளவு பேர், இப்போ பூஜஸ்ரீ மாதாஜி, விஷ்ணு பிரபு, இப்ப நீங்க நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்து உட்காந்துருக்கீங்க. எவ்வளவு பேரு இது எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பா இருக்குது, என்னால முடியல, நான் கொஞ்சம் தூங்கலாம் இல்ல, நான் 9 மணிக்கே சீக்கிரம் தூங்கலாம் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதுதான் வந்து ரஜோ குணத்துறவு. தமோ குணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மயக்கத்தினால், அதாவது மாயா திறக்கிறது வந்து என்னாக நமக்கு பந்தப்படுத்துது. இது தமோ குண துறவு. பதம் 18 10. யார் படிக்கிறீங்க? மன்மோகன் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. படிங்க பிரபு. சத்துவ குணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும் நிலை பெற்றிருக்கும். துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயல்களில் பற்று செயலை பற்றிய இல்லை. ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து அதாவது இது எனக்கு வந்துட்டு மங்களமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு அது மேல பற்று வைக்கிறது இல்ல. இது அமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லி அது வெறுக்கவும் மாட்டாங்க.
செய்யற செயல்ல வந்து அவங்க பற்று செயலை பற்றிய அது அந்த செயல பற்று இல்லை அவங்களுக்கு. அதுல சந்தேகம் கிடையாது. இதுதான் சத்துவகுணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை. ஓகேங்களா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாங்களா? போலாம் மாதாஜி. ஓகே. மேதாவி. மேதாவினாவே நம்ம சொல்லி பெரிய மேதாவியாம்போம், புத்திசாலி. யாரு புத்திசாலி துறவி அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க, சொல்லப்பட்டிருக்கு. படிங்க. சத்வகுணத்தின் நிலை மேதாவி புத்திசாலி துறவி. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றிருத்தல், யாரையும் வெறுப்பதில்லை, தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் வெறுப்பதில்லை, உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்வதில்லை. உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேதாவி. மேதாவின்னு சொன்னா நீ பெரிய புத்திசாலி, ரொம்ப அறிவாளி. அறிவாளியோட இன்னும் மேல இருக்கவங்க. அறிவாளிக்கு அறிவாளின்னு வச்சுக்கோங்களேன். புத்திசாலி துறை வந்து அவங்க வந்து சத்துவகுணத்திலே நிலை பெற்றிருப்பாங்க. யாரையுமே வெறுக்க மாட்டாங்க. தான் உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றை கூட வெறுக்கிறது கிடையாது. ஏதாவது உடம்புக்கு தொல்லை கொடுக்கறது அதையும் வெறுக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த உடல் சுகம் வேணும், நான் இந்த மெத்தையில தான் படுப்பேன், ஹோம்ல படுப்பேன், அதை படுப்பேன், நான் இதை தான் சாப்பிடுவேன், இதை சாப்பிட்டாதான் எனக்கு நல்லா இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இவங்கதான் வந்துட்டு புத்திசாலி துறவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. 18-11. ஹரே வைதேகி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வைதேகி மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாராவது மாதாஜி படிங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. 11. त्यक्तुं कर्माण्य यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीத்ய விதீயதே. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலின் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. செயலை வந்து பகவத்கீதை என்ன சொல்லுதுன்னா, செயலை எப்பயுமே நம்ம துறக்க கூடாது அப்படின்னு தான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி தருது. நாம ஒரு செயல் செஞ்சு அந்த செயலின் பலன்களை நம்ம வந்து அனுபவிக்க கூடாது. அதை வந்து நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இப்ப இந்த இஸ்கான் இருக்கிறாங்க, எங்க மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வருமானத்துல ஒரு பகுதியை கண்டினியூஸா, இப்ப நம்ம கூட பாருங்க, மங்களூர் இஸ்கான்ல சுதாமா சேவை இதா கிருஷ்ணனோட உள்ள ஏன்னா சுதாமா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் நம்ம செய்யறோம், சம்பாதிக்கிறோம். அந்த சம்பாதிக்கிறதுல சின்ன அமௌண்ட் மாசம் மாசம் கோயிலுக்கு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் சரி. இதுல சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து இதுதான். நாம செயலை துறக்கக்கூடாது, செயல் செய்யணும். அந்த செயல் பலன் என்ன? வேலை செஞ்சா பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அந்த காசு நம்ம வாங்கினா கூட பாவம், தெரியுங்களா? ஏன் தெரியுமா? அதுல கர்மா இருக்குது. என்ன வந்து எனக்கு கீழே நான் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்க போகும்போது ஒரு மாதாஜி என்ன கேட்டாங்க, மாதாஜி எல்லாரும் கோயிலுக்கு பைசா கேக்குறாங்க, அதாவது உங்க காசு வந்து பியூரிஃபை ஆகணும், நம்ம சம்பாதிக்கிற காசு சுத்தமாகணும் அப்படின்னா அது வந்து தானம் கொடுக்கணும். தானம் வந்து பகவானுக்காக கொடுக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும், கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது அவனுடைய கர்மா விளைவு வந்து பகவான் எடுத்துடுறாரு. எப்படி நம்ம பிரசாதம் செஞ்சு சாமிக்கு வைக்கும்போது அந்த அதுல பாவம் இருக்குதா, எதா இருக்குதா, தோசை இருக்குதா, அது எல்லாமே பகவான் எடுத்துறாரு. அது போல நம்ம சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட்ல கொடுக்கும்போது அதனுடைய ஒரு பாவ விளைவு நம்ம விட்டு போகுது. அதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன டவுட்னா, மாதாஜி நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், அமௌண்ட் கொஞ்சம் தான் வருது, நாங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசு உழைச்சுதானே சம்பாதிக்கிறோம், நேர்மையா தான் சம்பாதிக்கிறோம், எங்க வீட்டுக்கு செய்யற வேலை லஞ்சமோ இல்லை ஏமாத்துறதோ எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு எனக்கு டவுட் கேக்குது. இதுக்கு புரியல அந்த பொண்ணு புதுசா வந்து. அதுக்கு நான் சொன்னேன்,
நீ கஷ்டப்பட்டு அந்த காசு சம்பாதிக்கிற. ஆனா உன்னுடைய முதலாளி எப்படி சம்பாதிக்கிறாரு? உன்னோட முதலாளி எப்படி சம்பாதிக்கிறாரு? பொய் சொல்லாத ஒரு சம்பாத்தியம். யாருன்னா பொய் சொல்லாம சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஒரு லஞ்சம் வாங்காதையோ, இல்ல 2வது ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் வரும் வேலை செய்யற இடத்துல. வேணான்னு சொல்றவங்க யாருமே கிடையாது. மேக்ஸிமம். கிடைக்குது, இருக்கிறாங்க. இல்லன்னு சொல்லல. நல்லவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த மாரி வருது. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது? நான் நேர்மையா சம்பாதிக்கிறேன். நீ நேர்மையா சம்பாதிக்கிற. உங்க வீட்டுக்காரர் எப்படி? உங்க ஓனர் எப்படி? எப்பேற்பட்ட ஓனர்ட்ட உங்க வீட்டுக்காரர் வேலை செய்யறாங்கன்னு கேட்டேன். பெரிய கோடீஸ்வரர். மிகப்பெரிய பணக்காரர். அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். உங்க ஓனர் கரெக்டா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறாரா? சொல்லு. முதல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டா வரி கட்டுறாங்களா? அவர் செய்யறது பாவம் தானே. சரி, உங்க ஓனர் என்ன ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு? என்ன வேலை செய்யறாரு? அப்படி செய்யறது ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த நான் இது உதாரணம் சொல்றேன். ஆனா அவங்க வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி செய்யல. இந்த நம்ம பதப்படுத்துறது, குளிர்பதன கிடங்கு. இது அந்த பொண்ணு கதை, இது வேற. அது என்ன பண்றாங்க? மிகப்பெரிய குளிர்பதன கிடங்கு. அதுல எல்லாம் இந்த ஃப்ளஷ் அதெல்லாம் கெடாம இருக்கிறதுக்கு வைக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட வேலை செய்யறாங்க. அவங்க கிட்ட வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்ன அந்த காசு என்ன செய்வாங்க? பாவம், மொத்த பாவம். அது அந்த காசு அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட நாங்க காசு போய் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நாங்க தானம் தர்மம் வாங்கவே மாட்டோம். எனக்கு நமக்கு வேற வேலை இருக்குது, எத்தனையோ வேலை இருக்குது. நீ இறைச்சி கடையில வேலை செய்யலாமா? இறைச்சி கடையில செய்யக்கூடாது. இன்னும் நான் கேட்டேன், பிரபு இங்க மிகப்பெரிய கடை இருக்குது, அங்க போயிட்டு அங்க எல்லாம் காசு கேட்கலாமா அப்படின்னுட்டு. அது அவங்க செய்யற கர்மா எடுக்கும் தான். ஆனா அதை நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேற வேலையே இல்லையா? வேற செயல் இல்லையா? செய்யறதுக்கு வேலை இல்லாத செயல்லாம் செய்யறோமா சொல்லுங்க. கொண்டால் பாவம் திண்டால் போச்சுங்கிறாங்க. இவனை கேட்டா வாங்குறான், நான் அங்க வெட்டுறேங்கிறான். அவன் என்ன சொல்றான்? அவன் வெட்டான், நான் வாங்குறேங்கிறாங்க. இது கோழி மிதிச்சா முட்டை மிதிச்சாங்கிற மாதிரி தான் வருது. அந்த இது நமக்கு எதுக்கு? நம்ம வேண்டாம், நாம விட்டுறலாம். நாம சரியான வழியில சரியான பாதையில செல்லலாம், சரியான ஒரு செயலை கடைபிடிக்கலாம். உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். முடியாது, எல்லா செயல்களையும் துறக்க முடியாது. பலன்களே உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில், ஆனால் செயலதான் துறக்கிறாங்க. வர்ற வருமானத்தை கிடையாது. அந்த ஒரு செயல் பண்ண பகவான் கொடுத்துட்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ கிருஷ்ணா, அம்மா சொல்லிடணுமா? தயவு செய்து இதை படிச்சிருங்க. அடுத்து 12 நாளைக்கு இதை படிச்சிருங்க, முடிச்சிடலாம். எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பவன் கர்மபல தியாகி. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே, ஆமா, எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பவன் தான் கர்ம பல தியாகி. எல்லா செயலும் சம்பாரிச்சு ஃபுல்லா இஸ்கானுக்கு சம்பாரிச்சு ஃபுல் பண்ணி கொடுக்கறவங்க இருக்கிறாங்க. 50% கொடுக்குறாங்க. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் 50% கொடுக்குறாங்க. சம்பாதிக்கிற ஃபுல்லையும் கொடுக்கறவங்க இருக்கிறாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்தி, ரொம்ப பக்தி ஆயிடுச்சு. இப்ப NND பிரபு இருக்காரு, மங்களூர் இருக்காரு. NND பிரபு அவர் கொஞ்சமா படிக்கிறாங்க, IIT ரொம்ப பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணாரு? எல்லா செயலுமே தொடர்ந்து எல்லாமே எல்லாம் விட்டு பகவானுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே டிபெண்ட் ஆயிட்டு டெம்பிள் எடுத்து நடத்திருக்கிறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பயசா கிருபா சிந்து பையா வச்ச பதிதானம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி பக்த பிருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. प्रेम से बोल निताय गौर. हरि हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्णा डिवोटीज. हरे कृष्णा. போறோம். விஷ்ணு பிரபு போயிட்டான் பையன் சொன்னானே. ஜூம் போனோமா நம்ம? விஷ்ணு பிரபு இல்ல, நான் போறேம்மா சொன்னாங்க பையன். கஷ்டம் இருக்கான கிருஷ்ணன்.
அது என்ன தம்பிக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தேன். உனக்கு காசு இல்லையா? ஷேர் ஸ்டாப். வெரி குட். எண்ட் வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா இன்னைக்கு வந்துருச்சு. தேங்க்யூ. நாளைக்கெல்லாம் 8 மணிக்கு கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க. 8 மணிக்கு வைஷ்ணவ சதாச்சார் கிளாஸ்க்கு. ஹரே கிருஷ்ணா வந்துடுறீங்களா? பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க. அப்படியே கண்டினியூவா இந்த கிளாஸுக்கு போயிடும். எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 8 மணிக்கு பிரபு. 8 மணிக்கு காலையிலங்களா மாதாஜி? 8 மணிக்கா ஈவினிங்களா? நைட் 8 மணிக்கு. இப்போ 9 மணிக்கு இந்த கிளாஸா? அது 8 மணிக்கு வைஷ்ணவ சதாச்சார் அந்த கிளாஸ்க்கு நான் வந்து வேலை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுல இருந்தா கண்டிப்பா வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. என் பண்ணிக்கிறோமா? ஓகே. தேங்க்யூ.